네, 감사합니다. 우리 옆에 있는 사람하고 인사 한번 할까요? 반갑습니다. 오늘은 뉴스 중고등학생들과 함께 했던 네 번째 예배입니다. 그래서 서울 컴바인 선대 서비스 이제 뉴스 프로그램을 이미 1세와 2세가 함께 신앙생활하는 것은 그렇게 쉬운 일이 아닙니다. It's not easy for first and second generation to go together in our lives of faith. 옛날에는 부모의 신앙을 이어받아 신앙생활하는 것이 너무도 당연했었는데 지금은 결코 그것이 쉬운 일이 아닙니다. In the past, it was natural for our faith to go down to prosperity, but now it's very difficult. 그래서 이렇게 함께 예배드리는 것이 너무나 귀합니다. So it's very precious to have the services that we are having. 목사의 영어가 많이 부족하지만 그래도 이렇게 얘기함으로써 같이 갈 수 있는 방법을 찾아보려고 합니다. Even though my English is poor, I'm trying to find a way to go together. 어떤 분이 찬송도 영어와 한글을 한 절씩 교대로 부르는 것이 어떻겠냐는 그런 제안을 주셨습니다. Someone suggested that when you sing a theme song, then sing in Korean and English by turn. 그것도 한번 고려해 보려고 합니다. We can also think about it. 아무튼 이렇게 함께 얘기할 수 있음에 감사드립니다. Anyway, we thank God that we are having the combined Sunday service together in this way. 그림 한 장 같이 보겠습니다. I have a picture. 기도하는 소년 이 그림을 보신 적이 있으시나요? Have you ever seen this picture of a praying boy? 저 사람은 남자인가요? 여자인가요? Do you think it's a boy or a girl? 여러분이 나이가 좀 드셨고 한국에서 버스를 타보신 경험이 있으시다면 항상 운전석 옆에 걸려있는 이 그림을 많이 보신 적이 있으실 것입니다. I would guess that you have seen this picture many times if you're old and have ridden on a bus in Korea. 이 그림의 주인공은 구약의 마지막 사사이며 선지자인 사무엘입니다. The subject of this picture is Samuel in the Bible. Who was the last judge and a prophet? 무릎이 살짝 보여서 조금 나게 보이죠? The picture shows his knees a little bit and it's a little promiscuous. 이 그림은 기도하는 사무엘이라고 이름 붙여진 것으로 영국의 화가 레이놀드 경이 1776년에 그린 그림이라고 합니다. This picture is the one whose name is the infant Samuel at prayer. It was drawn in 1776 by a British artist, Sir Joshua Reynolds. 이 사진은 바울의 버스 운전 기사였으나 이번 주에 가면 많이 볼 수 있었습니다. In the past, this picture was very often seen next to the bus driver seat or at the barber shop. 그리고 이 그림에는 항상 오늘도 무사히 하는 문구가 있었습니다. You could find the phrase I hope you are doing well today. 여기서 우리는 사람이 항상 평안을 구하는 마음이 있다는 것을 볼 수 있습니다. Here you can see that people always seek peace. 오늘은 기도에 대해서 함께 나누려고 합니다. Today I would like to share about prayer. 지난 두 번의 설교에서 우리는 복음과 말씀에 대해서 나누었습니다. In the last two Sundays, we shared about the gospel and the word of God. 오늘 말씀은 지난 두 번의 설교와의 연속성을 가지고 나누려고 합니다. I will share the sermon in continuous with the previous two sermons. 연속성은 뒤에서 다시 언급하려고 합니다. I talk later about how the sermon relates to the others. 기도는 성도에게 매우 큰 특권입니다. Prayer is a very great privilege for believers. 성도가 기도할 수 있다는 것은 아주 특별한 일입니다. For people as believers, praying to God is very, very special. 우선 성경적으로 기도가 특별한 특권인 이유는 구약적인 상황에서 이해할 수 있습니다. First of all, the reason why prayer is a special privilege can be understood in the text of the Old Testament. 구약 시대의 성도들은 성막에서 예배를 드렸습니다. Believers in the
the Old Testament worship God in the tabernacle. 성막은 두 부분으로 나누어져 있는데 그중 앞부분 3분의 1 정도 중간에 시장으로 막혀 있어서 이 부분을 지성소라고 불렀습니다. The tabernacle was divided into the front third and the other two thirds, and the front third was blocked with a curtain and was called the Holy of Holies. 이곳은 대제사장만 1년에 한 번 들어가서 하나님께 예배할 수 있는 곳이었습니다. This part was the place where only the high priest was allowed to come and worship God once a year. 물론 구약시대 일반 사람들도 기도했습니다. Of course, ordinary people in the Old Testament prayed God. 그러나 구약시대에는 본질적으로 제사장의 도움이 없이는 하나님께 나아가지 못했습니다. However, ordinary people in the Old Testament couldn't go to God and pray without the intercessory prayer of a priest. 그런데 히브리서 4장 16절에서 이렇게 말씀합니다. The Bible says in Hebrews 4:16 as follows. 그러므로 우리는 긍휼하심을 받고 때를 따라 누는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것입니다. Let us then approach God's throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. 여기서 말씀하는 은혜의 보좌는 바로 방금 전에 말했던 구약 성경에서 대제사장만 들어갈 수 있었던 지성소를 의미합니다. God's throne of grace mentioned here means the Holy of Holies in the Old Testament, where only the high priest could go. 이 말씀을 잘 보면 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이라고 말씀했습니다. If you carefully look at the verse, you can see the phrase God's throne of grace with confidence. 왜 담대히 나아갈 수 있다고 말했습니까? Why did the Bible say with confidence? 그것은 바로 앞서 설명드린 구약적인 배경, 즉 대제사장 외에 누구도 들어갈 수 없는 곳이었기 때문입니다. It's because God's throne of grace, the Holy and Holies, was the place where no one could go except the high priest. 그런데 예수님이 오신 후 우리는 누구나 그분의 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아가서 기도할 수 있게 되었다는 것입니다. Nevertheless, after Jesus came, you can go into the throne of grace and pray. 그런 의미에서 기도는 우리가 누리는 매우 특별한 특권입니다. In this way, prayer is a special privilege we enjoy. 이제 오늘 본문에서 기도에 대한 말씀을 좀 더 구체적으로 나누어 보려고 합니다. Now we present the word about prayer or conflict. 오늘 본문 6절에서 이렇게 시작합니다. The Bible starts to say in verse 6. 아무것도 염려하지 마세요. Do not be anxious about anything. 질문을 하나 하겠습니다. I'll ask you a question. 성경은 왜 염려하지 말라고 말씀합니다? Why does the Bible do not be anxious about anything? 그 답이 같은 구절 안에 있습니다. We can see the answer in the same verse. 다만 모든 일의 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 하라. For in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. 성경은 우리에게 염려하는 대신 무엇을 하라고 말씀합니다. What did the Bible ask us to do instead of being anxious? 다만 모든 일의 기도와 간구로 너희 구할 것을 하나님께 아뢰라 라고 말씀합니다. The Bible says, do not be anxious about anything. Present your request to God. 다시 말하면 염려하는 대신 기도하라고 말씀합니다. Simply put, present your request to God instead of being anxious. 다른 말로 하면 하나님께서 모든 것을 다 책임져 주실 것이기 때문에 염려하지 말라는 것입니다. In other words, God said, you should not be anxious because God will take responsibility for everything. 하나 질문 더 드리고 싶습니다. I'll ask you another question. 어떤 사람이 염려하지 않을 수 있을까요? What kind of person can be not anxious about anything? 하나님은
하는 사람이 염려하지 않습니다. The people who believe in God are not anxious. 하나님에 대한 무한한 신뢰와 믿음을 가진 사람만이 염려하지 않을 수 있습니다. Only people who trust in God indefinitely are able to be not anxious. 질문을 하나 더 드리고 싶습니다. I have one more question. 여기서 우리는 하나님의 무엇을 믿는 것입니다. What about God? We believe here. 그것은 하나님의 무한한 능력과 사랑을 믿는 것입니다. That is, we trust in God's infinite power and love. 첫째는 하나님의 능력, 즉 전능하심에 대한 믿음입니다. First is trust in God's almighty power. 둘째는 그분의 사랑, 즉 그분의 의지에 대한 믿음입니다. And second is trust in God's love and willingness. 사랑은 의지입니다. Love is willingness. 하나님께서 전능하시지만 우리를 사랑하지 않으시면 하나님께서는 그 능력으로 아무 일도 하지 않으실 것입니다. Even if God has power, if He doesn't love us, He may not do anything at all. 그러므로 하나님께서 우리를 사랑하신다는 말씀은 우리를 위해 무엇인가를 하실 의지를 가지고 있다는 것입니다. Therefore, the word that God loves us is that God is willing to do something for us. 만일 하나님께서 능력과 사랑이 없으면 우리는 염려할 수밖에 없고 하나님께 기도하는 일은 불가능할 것입니다. Without these two things, God's power and love, we cannot pray to God and lay down our concerns. 그러므로 기도는 하나님의 능력과 사랑에 대한 무한 신뢰 안에서만 가능합니다. Therefore, we can pray to God only when we trust in God, His power and love indefinitely. 우리 그림을 한번 보시죠. 우리는 종종 기도에 대해 오해하는 것이 있습니다. We very often discuss the prayer. 우리는 기도를 약한 자가 하는 것이라고 생각합니다. We think that the weak pray. 다시 말해서 강한 자는 기도할 필요가 없다고 생각하죠. In other words, we may think that the strong don't pray. 그래서 우리는 누군가 기도하는 것을 보면 이 사람은 아마 지금 매우 힘든 일이 있는 것 같다라고 생각합니다. So when somebody prays, we think that person is weak or in a very difficult situation. 이 말은 맞는 말입니다. 이 말은 perspective, that's right. 그러나 그 말은 기도에 대해 말씀하는 성경의 초점과 매우 다릅니다. What is totally different from what the Bible says. 기도는 하나님의 능력과 사랑에 대해 소망을 가진 자가 하는 것입니다. You can pray when you hope that God will do something for you with His power and love. 가만히 생각해 보십시오. Think about it carefully. 우리는 언제 기도합니까? When we pray. 우리는 어떤 상황이 있을 때 기도합니까? In what kind of situations do we pray? 어려움에 처해 있을 때인가요? Are they difficult situations? 예, 그런 경우도 많죠. 예. 그러나 저는 사람들이 정말 큰 어려움에 빠지면 기도를 포기하는 것을 원하는 것 같습니다. However, I see very often that when people are in a difficult situation, they start praying. 그러면 반대로 일이 잘 될 때 사람들이 기도합니까? If that's the case, that people don't pray in difficult situations, do people pray when they are doing well? 저는 또한 사람들이 열심히 기도하다가도 일이 잘 풀리면 더 이상 기도하지 않는 것을 또한 여러 번 봤습니다. I also see very often when everything is good with people, they stop praying. 우리가 어려운 가운데 있을 때 어려움 자체가 우리로 하여금 기도하게 하지 않는다고 하는 것입니다. When we are in difficult situations, it itself doesn't make us pray. 사람은 일이 잘 될 때, 일이 잘 되기 때문에 기도를 중단하고, 일이 잘 안 될 때는 잘 안 되기 때문에 기도를 중단합니다. When people are doing well, they start praying because they are doing well. And also, when people are not doing well, they start praying because they are not doing well. 그러나 반대로 어떤 사람은
on the contrary, others continue to pray whether things are going well or not. 그러면 사람들은 언제 기도합니까? Then, when the people pray, 사람들은 오직 한 가지 상황에서만 기도합니다. People pray only in one case. 그것은 바로 하나님을 향하여 기대를 여전히 가지고 있을 때예요. The only time when people pray is when they hope that God will do something for them. 하나님께서 그 어려움을 이기게 하실 것이라는 믿음과 소망이 있을 때만 기도한다는 것입니다. We pray only when you hope and believe that God will make us overcome the difficulty. 반대로 사람들은 언제 기도를 멈추는지 아십니까? On the contrary, do you know when people stop praying? 사람들은 하나님을 기대할 수 없을 때 기도를 멈춘다. People stop praying when they cannot look forward to God. 어려움을 당하거나 일이 잘 풀릴 때 그 상황 자체가 우리의 기도를 지속하거나 멈추게 하지 않는다는 것입니다. When we are in difficult situations or in good situations, the situation itself cannot make us pray or not. 문제는 그런 일이 일어날 때 우리가 하나님을 바라보지 못한다는 데 The important thing is that we can see God no matter what the situation may be. 즉 불신이 우리로 하여금 기도할 수 없게 합니다. In other words, our faith makes us not pray. 그것을 우리는 나사로의 죽음의 사건을 통해서 보게 됩니다. We can see it in the story that Lazarus died. 요한복음 11장에 예수님께서 죽은 나사로를 살리는 사건이 나옵니다. There is a story which that Lazarus rose in the Gospel of John chapter 11. 나사로가 죽었습니다. Lazarus died. 예수님께서 나사로가 죽었다는 소식을 들었습니다. Jesus heard that Lazarus died. 예수님께서 그 소식을 듣고 그가 다시 베다니아에 갔을 때 이미 나사로가 죽은 지 4일이나 나흘이나 지난 후였습니다. After Jesus heard Lazarus' death, when he arrived in Bethany where Lazarus lived, it has already been 4 days since he died. 나사로의 누이 동생 마르다와 마리아는 예수님의 오심을 기뻐했습니다. Martha and Maria, their brothers and sisters, were very happy to see Jesus. 그러나 예수님께서 너무 늦게 오신 것을 그들은 아쉬워했습니다. But they were very sorry because Jesus didn't come early before Lazarus had died. 왜냐하면 나사로가 죽기 전에 예수님이 오셨더라면 나사로를 살릴 수 있을 것이라고 생각했기 때문입니다. Because they thought that if Jesus had come before Lazarus' death, Jesus would have healed Lazarus. 하지만 지금은 이미 너무 늦었다고 우리는 생각합니다. But they thought it's too late now. 나사로는 죽은 지 이미 나흘이나 지났기 때문에 예수님이 어떻게 할 수 없다는 생각을 가졌습니다. They thought that because it had been 4 days since he died, even Jesus could not do anything. 예수님께서 마르다와 마리아에게 각각 나사로가 다시 살 것이라고 말씀하고 있습니다. Jesus said to each of them that Lazarus will rise again. 그리고 여러분이 아시다시피 예수님은 나사로를 살리셨습니다. As you know, Jesus raised Lazarus from death. 하지만 두 자매는 예수님의 말씀을 믿지 않았습니다. However, the two sisters didn't believe what Jesus said. 중요한 것은 두 자매가 예수님의 말씀을 믿지 않았기 때문에 예수님께 자기 오빠를 살려달라고 요청하지 않았다는 점입니다. The important point is that because the two sisters didn't believe what Jesus said, they didn't ask Jesus to raise their brother. 즉 그들은 기도하지 않았습니다. In other words, they didn't pray at all. 두 자매는 예수님의 사랑에 대해서 신뢰했던 것 같으나 그분의 능력에 대해서는 신뢰하지 않았습니다. The two sisters want to trust in Jesus about his love, but not about his love, his power. 주님을 소망하지 않는 사람, 주님의 능력과 사랑에 대해 신뢰하지 않는 사람은 절대로 기도할 수 없다는 것입니다. People who don't hope and people who don't trust in the Lord
what is love, what is power and love cannot pray. 6절 마지막에 이렇게 말씀합니다. The Bible says in the last part of verse 6, 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라. With thanksgiving, present your request to God. 우리는 잘 기도하지 못합니다. We don't pray often. 기도하는 일을 힘들어합니다. We find it very hard to pray. 기도할 시간이 없습니다. We don't usually find enough time to pray. 어떻게 기도해야 하는지 잘 모릅니다. We don't know how to pray well. 5분 기도하는 것도 때로는 어렵게 느껴집니다. Praying for just 5 minutes is hard. 그래서 우리는 기도한다고 하면 우선 부담을 갖습니다. So when someone says, let's pray together, we feel pressure about above all else. 기도에 대한 이런 부담을 갖는 것은 우리가 기도를 바르게 이해하지 못하기 때문입니다. The reason why we feel this kind of pressure is because we don't understand prayer correctly. 오늘 제목처럼 기도는 성도의 특권입니다. That's the title of the sermon. The prayer is our privilege. 기도를 성도의 특권으로 여기지 않는 이유는 기도에 대해 오해하기 때문입니다. The reason why we don't consider prayer as our privilege is because we misunderstood prayer. 오늘 본문에서 기도에 대한 다른 좋은 몇 가지를 살펴보려고 합니다. I will share a few lessons about prayer in the passage. 오늘 성경은 이렇게 말씀합니다. 다만 모든 일을 위하여 하나님께 기도하라. Today the Bible says, present your request to God in every situation. 우리가 살아가면서 부딪히는 모든 문제를 위하여 하나님께 기도할 수 있습니다. We can pray to God for everything that we face in our daily life. 하나님께서는 우리의 모든 문제를 가지고 그분께 나오기를 원하십니다. God wants us to bring our every problem to Him. 우리는 지극히 작은 일로부터 큰 일까지 위하여 기도할 수 있습니다. We can pray about everything from big things to little things. 우리는 지극히 개인적인 일을 위해서 기도할 수 있고 또한 지극히 공적인 일을 위해서 기도할 수 있습니다. We can pray for personal things and also for public things. 우리는 자신을 위해 기도할 뿐만 아니라 다른 사람을 위해서도 기도할 수 있어야 합니다. We should pray for others as well as for ourselves. 우리는 구체적이고 물질적인 일을 위해서 기도할 뿐만 아니라 지극히 영적이고 고상한 일을 위해서 기도해야 합니다. You can pray not only for physical and material things, but also for spiritual and holy things. 여러분은 무슨 문제를 가지고 있습니까? What kind of problem do you have? 여러분들은 무엇을 위해 기도하기를 원하십니까? What do you want to pray about? 그것을 가지고 주님께 나눠가십시오. Bring your prayers to our Lord. 사소한 일을 위해 기도하기를 주저하지 마십시오. Don't hesitate to pray for trivial things. 위대하고 큰 일을 위해 기도하십시오. Pray for great and big things. 또한 기도하면서 기도의 응답을 추구하고 구하십시오. And also you should ask God to answer you. 기도할 때 되게 마음의 감정이 있습니다. When you pray, all kinds of things come across our mind. 5분만 기도해도 해야 할 일이 산더미 같이 밀려오는 것을 느낍니다. Just when we start praying, we feel piles of work to do. 이 기도 시간을 5분만 드리면 더 많은 일을 할 수 있을 것처럼 그렇게 느낄 때도 있습니다. We think that if we shorten the time to pray a little bit, we can do other things well. 하지만 기도를 멈추고 일상으로 돌아오고 나면 그냥 버려지는 시간이 또한 얼마나 많은지 모릅니다. However, we returning to our daily life after praying only a little bit, we find that we waste so much time. 왜 그럴까요? Why is that? 기도 응답에 체험이 없기 때문입니다. It's because we don't experience God answering our prayers. 시간만 빼앗기는 것 같기 때문입니다. It's because we feel that prayer is a waste of time. 기도하는 것이 어떻게 생각하면 공허하게 느낄 수 있습니다. We may feel that prayer is empty. 사람은 항상 무엇인가를 하죠. Nowadays people are always doing something.
기도하는 것은 어떤 의미에서 아무것도 하지 않고 그 자리에 머물러 있는 것입니다. Praying is physically staying at one place without doing anything. 그래서 마치 어린아이가 잠시도 가만히 있지 못하는 것처럼 기도의 자리에 하나님 앞에서 가만히 있지 못합니다. Just as a baby cannot stay still, we find it hard to stay still and pray to God. 그것은 기도의 역동성과 기도 응답의 체험을 경험하지 못했기 때문입니다. This happens because we don't experience the dynamic of prayer. 그래서 우리는 하나님께 기도 응답의 체험을 구해야 합니다. So we should ask God for us to experience His answers to our prayer. 그것이 얼마나 놀랍고 감격스러운 일인지를 경험해야 기도할 수 있습니다. When we experience how wonderful and exciting prayer is, we will always pray. 그래서 마틴 루터는 이런 고백을 했습니다. 마틴 루터, leader of Reformation Conference. 나는 평소에 2시간 기도하는데 바쁠 때는 그 일을 위해서 3시간 기도한다. I pray 2 hours normally, but when I'm busy, I pray 3 hours. 저는 처음에 이 글을 읽었을 때 그것은 그냥 기도를 격려하기 위한 말이라고 생각했습니다. When I read it, I thought that it was a saying to encourage people to pray. 하지만 시간이 지나면서 저는 루터가 얼마나 간절히 주님의 은혜를 구하는 과정에서 이런 고백을 하게 되었는지를 깨닫게 되었습니다. But after for a while, I recognized what a wonderful remark his confession was to the process to seek the grace of God. 기도를 어렵게 느끼는 이유는 기도 자체가 어렵기 때문이 아니라 기도 응답에 대한 확신이 없기 때문입니다. The reason why you feel that prayer is hard is not because prayer itself is hard, but because we are not sure that God will answer our prayer. 다시 말해서 기도 응답을 경험한 적이 많지 않기 때문입니다. 우리가 기도를 여전히 오해하는 것 중에 하나는 기도를 마지막 수단으로 여기기 때문입니다. One of the misunderstandings we have is that we regard prayer as the last way to solve the problem we face. 우리가 분명히 기억해야 할 것은 기도란 다른 방법이 없어서 할 수 없이 하는 것이 아니라고 하는 것입니다. 기도는 하나님께서 최고의 것을 주실 것이라고 하는 기대를 갖는 것입니다. 오늘 보면 7절을 한번 보십시오. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라 라고 말씀했습니다. 이 말씀은 우리 기도에 대한 응답을 약속하는 말씀입니다. 여기 두 가지 의미가 있어요. 하나는 하나님의 평강이 모든 이해보다 뛰어나다는 것입니다. 우리에게 평강을 주시는 하나님의 마음이 우리가 생각하고 있는 이 세상의 모든 이해의 관계보다 훨씬 뛰어나게 우리를 이해하고 있다는 것입니다. 두 번째는 바로 하나님의 평강이 우리의 마음과 생각을 헤아리신다고 하는 것입니다. 첫 번째는 하나님이 누구신가에 대한 말씀이고 두 번째는 그분이 우리를 어떻게 이해하는가에 대한 말씀이라는 것입니다. 하나님이 누구신가? 하나님은 이 세상의 모든 이해, 모든 원리와 모든 인식보다도 훨씬 더 놀랍게, 훨씬 더 깊이 있는 이해를 가지고 계시는 그런 하나님이라고 말씀하고 이렇게 한국말로 하기 너무 좋은데 이 하나님은 훨씬 더 놀라운 그런 하나님의 은혜를, 그런 이해를 가지고 있다. 그것 또한 그분은 우리에 대해서 너무 잘 이해하고 있다. 이 두 가지가 우리가 하나님 앞에 담대히 기도해야 할 중요한 이유요 근거라고 말하고 있습니다. 하나님은 하나님의 편에서도 최선의 것을 우리에게 주시고 또 한편으로는 우리에게도 가장 적절하고 가장 귀한 것을 주신다고 하는 것입니다. 그분에게 최고의 것을 주실 뿐만 아니라 우리에게도 최고의 것을 주십니다. 제가 가끔 선생님들에게 주일 이런 예리한 제안을 할 때가 있습니다. 주일 예배 외에 다른 예배에서 한번 참석하자. 주일만 오시지 않습니다.
요즘은 주일도 너무 잘 빠져서 참 마음이 안타까운데 주일만 오지 마시고 때로는 새벽에 오셔서 함께 기도하고 또 때로는 수요일에도 같이 오셔서 함께 말씀을 나누자고 이렇게 제안을 드립니다. 그럼 되게 이런 대답을 해요. 저는 시간이 없어요. I cannot do this because I don't have time. 한글에 다시 한번 어렵네요. 한 주간 바쁘게 되기 때문에 토요일에 쉬어야 됩니다. 이렇게 말하기도 하고 어떤 사람은 이렇게 이야기해요. 나는 새벽 되는 게 아니에요. 이렇게 말해요. 여러 가지 답변을 다 많이 있다 보니까 이제는 사람들이 무슨 대답을 할지 대충 느낌에 알 것 같아요. 그러나 기도하지 못하거나 기도하지 않는 정말 중요한 이유는 우리가 대부분 하는 그런 대답에 있지 않다는 것입니다. 그건 정말 중요하게 우리가 기억해야 할 거예요. 우리가 기도하지 못하는 이유는 우리가 일상적으로 답변하는 그런 이유에 있지 않다는 거예요. 그것은 하나님 우리의 생각을 속이고 있기 때문입니다. 우리에게 시간이 없거나 혹은 아침형 인간이 아니거나 혹은 바쁘거나 혹은 피곤하기 때문에 내가 토요일날 쉬지 않으면 나는 할 일을 할 수가 없어요. 이렇기 때문이 아니라고 하는 것입니다. 우리가 기도하지 않는 결정적인 이유는 뭐냐면 우리가 하나님을 기대하지 않기 때문입니다. 내가 기도할 때 하나님이 움직이신다고 느끼지 않기 때문이라는 거예요. 내가 기도할 때 하나님이 우리에게 다가오셔서 너 뭘 원하니? 라고 말씀도 나를 걸어주신다고 생각하지 않기 때문인 것이라는 거예요. 하나님께서 우리를 위해 무엇인가를 하기를 기대하지 않으면 우리는 단 5분도 온전하게 기도하기가 참 어렵습니다. 우리가 하나님을 기대하지 않을 때 하나님께서 우리를 위해서 무엇을 하실 수 있겠습니까? 물론 마리아와 마르다는 예수님을 전적으로 신뢰하지 못했음에도 불구하고 예수님께서는 그의 오라버니 나사로를 살리셨습니다. 예수님께서는 그들을 그만큼 사랑하셨습니다. 그리고 예수님께서는 우리도 또한 그렇게 사랑하십니다. 여러분 이 사실을 믿으시나요? 마리아와 마르다가 구하지 않았음에도 불구하고 예수님의 능력을 믿지 않았음에도 불구하고 친히 마리아를 너무 사랑하기 때문에 마르다를 너무 사랑하기 때문에 나사로를 살려야 되기 때문에 능히 하나님의 당신의 능력을 드러내셨던 것처럼 우리가 기도하지 않을 때조차도 하나님은 우리의 기도, 우리의 소원과 우리의 길을 선히 인도해 가십니다. 그래서 그분은 우리가 기도하지 않을 때조차도 그 일을 하시는데 그럼에도 불구하고 하나님은 우리가 기도로 그분께 더 가까이 나아가는 것을 원하신다는 겁니다. 왜냐하면 기도 가운데 그분은 놀라운 역사로 저와 여러분의 생애 가운데 함께해 가시기 때문에 하나님 앞에 기도하면서 우리의 기도에 응답하시는 하나님께 기도하고 그분과 우리와 사이에 대화하고 아픔을 나누고 소원을 나누고 하나님 우리 마음에 소원하시는 소원과 꿈을 이루어가면서 하나님과 다이렉트로 대화하며 하나님 지성소에 들어가서 그분의 은혜를 구하고 그분의 우리의 꿈을 들으시고 응답하는 과정 속에서 우리도 설레이지만 하나님은 너무나 인사이하게 하나님 기뻐하신다고 하는 것입니다. 그런데 우리가 기도하지 않는 이유는 무엇입니까? 그것은 바로 소망이 없기 때문이다. 믿음이 없기 때문이다. 하나님께서 그 일을 행하실 것을 믿을 때 우리는 기도할 수 있습니다. 아니, 기도하지 않을 수 없습니다. 예수님께서 나사로가 죽은 뒤에 나흘이나 지난 후에 오셨지만 여전히 그분이 나사로를 살릴 수 있다고 믿을 때 우리는 예수님을 붙들고 우리 오빠를 찾아갔다고 너무 안타깝다고 당신은 알 수 있지 않냐고 그렇게 하나님을 매달릴 수 있다는 거예요. 어떤 일이든 기도할 수 있고 기도할 수 있어야 합니다. 큰 일이든 사소한 일이든 주님께 가지고 나가오기를 원하십니다. 기도 응답의 체험을 구하여 보십시오. 우리가 기도 응답의 체험을 뚜렷하게 받은 적이 없거나 아니면 그런 일이 너무 적을 때 우리는 자꾸 기도의 자리에서 낙심하게 됩니다. 그러므로 기도 응답의 체험을 구해야 합니다. 그러면 우리는 바쁠 때조차도 하나님의 주신 능력에 대한 기대가 있기 때문에 더 많이 더 깊이 기도할 수 있습니다. 그런 믿음을 가질 때 우리는
결코 일어나서 하나님 앞에 기도하게 된다는 것입니다. 기도를 통해 하나님으로부터 최고의 것을 기대해 주시고, 그리고 그분과 우리 양손에 모두에게 최고의 것을 주시는 분을 믿으십시오. 유스 학생들과 함께 드리는 세 번째 예배입니다. 첫 번째 주일은 복음에 대해서 나누었습니다. 복음은 하나님께서 처음부터 끝까지 우리의 구원을 위해서 행하신 하나님의 능력에 대해 말씀하고 있습니다. 두 번째 주일은 말씀에 대해서 들었습니다. 성경은 하나님이 우리를 어떻게 구원하셨는지에 대해서 설명해주는 말씀입니다. 근데 이 두 가지는, 이 복음과 말씀은 모두가 다 하나님에 의해서 이루어지는 것입니다. 그런데 유일하게 오늘 우리가 나누는 기도는 우리가 하는 것입니다. 우리에게 주어진 기회입니다. 하나님의 역사의 현장을 운행해 갔습니다. 모든 데가 하나님의 뜻 안에서 이루어져 간다고 우리는 믿습니다. 하나님 모든 역사의 현장을 다 이루어 가시죠. 그러나 그 하나님의 역사의 현장에 우리를 참여시키고 있는데, 우리의 역할을 분담해주고 있는데, 그 역할을 우리가 어떻게 감당하냐면 기도를 통해서 우리는 하나님의 역사에 적극적으로 참여할 수 있는 기회를 갖게 된다는 것입니다. 그런 점에서 기도는 우리에게 아주 특별하고 아주 귀한 역사입니다. 저는 이 성도님들이 기도하는 일을 결코 소홀히 여기지 않기를 원합니다. 기도하는 일에 힘을 다할 수 있기를 간단하게 부탁하고 싶습니다. 기도에 목숨을 걸 때 하나님께서 저와 여러분의 삶을 결코 헛되게 하지 않으실 것입니다. 한번 기도해도 안 되고 일주일 기도해도 물론 답이 없을 수 있지만, 지속적으로 하나님께 기도할 때 우리의 믿음의 조상들은 결코 기도하는 민족을 망하지 않는다, 기도하는 백성은 망하지 않는다고 말씀했습니다. 그것은 그들의 오랜 신앙의 체험과 경험 속에서 나왔던 그들의 고백이었어요. 다른 모든 것은 다 어려울지 몰라도, 다른 모든 것은 안 될지 몰라도, 결국 기도하기를 포기하지 않는 사람의 인생을 하나님이 버리지 않으신다는 것입니다. 저는 지금 당신자처럼 기도하라고 하는 것을 목소리하는 게 아닙니다. 정말 간절히 깊이 그렇게 기도를 가지고 우리의 삶을 주님 앞에 내어놓기를 원합니다. 마치 이 기도에 우리의 세계가 다 달려있는 것처럼 그렇게 기도하자는 것입니다. 기도만 하면 되냐고, 기도만 하면 다 되냐고 하는 그런 유치한 질문을 더 이상 할 필요가 없어요. 우리 지금 그런 말을 하는 것이 아닙니다. 기도의 능력을 체험하고, 기도의 역사를 바꾸고, 기도 가운데 우리의 삶 가운데 찾아오셔서, 너도 한번 해봐. 네가 원하는 게 뭐야? 너의 삶의 자리가 어디였지? 너가 너의 문제를 가지고 직접 안타깝다. 나사로가 죽었다는 소리 내가 얘기 들었어. 그 아픔을 너가 아파하는 내가 너 아파하니. 죽음이라는 자리가 얼마나 안타까운 일인데, 죽음이라고 하는 현실에서 얼마나 어려운 일인데, 모든 인간들은 죽을 수밖에 없고 죽음을 자리에 이르게 된 이 상황 자리에서 내가 왜 너와 함께 하지 않겠니? 내가 왜 나사로를 살리지 않겠니? 그러나 지금 내가 마르다와 마리아에게 하고 싶은 말은, 내가 너를 찾아주는 것을 끝난 게 아니라, 너가 직접 하나님 앞에 내가 어떤 존재인지를 알고, 우리 하나님이 어떤 분이신지를 알고, 그분에게 우리의 기도의 제목을 가지고 친히 찾아가 가기를 원하시는 하나님의 마음이 오늘 본문 안에 있습니다. 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일의 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 알라. 그래야 모든 지각의 구원을 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시라 라고 말씀하고 있습니다. 그리고 얼마나 많은 문제들이 태어나고 있나요? 저나 여러분이나 모두가 다 우리의 삶에 문제가 있습니다. 잠시 문제를 믿고 살아가다가 그러다가 어느 순간 다시 그 문제가 우리에게 쌓이고, 어떤 순간은 그 문제가 작은 것처럼 여기지만 어떤 때는 온 인생 전체를 다 감당할 수 없는 그런 무거운 짐이 우리 앞에 다가올 때 우리는 정말 어찌할까를 몰라하며 몸부림칠 때가 있습니다. 그런데 그때 우리가 할 수 있는 일이 무엇이겠습니까? 무엇을 그 삶의 자리에서 반사적으로, 의지적으로, 그리고 지적으로
주님께서 우리에게 주신 기도의 역사는 정말 특별한, 가장 특별한 그런 특권이고 은총이 아닐 수가 없습니다. 오늘 우리가 기도에 대한 말씀을 함께 나누면서 여러분 가운데 기도를 새롭게 결단하는 그런 지혜가 되었으면 좋겠습니다. 그래서 기도의 능력을 체험하고 기도의 역사를 받고 삶이 매일매일 동안 하나님과 깊은 시간 속에서 하나님 우리의 삶을 내가 기대했던 것 이상으로 우리의 삶을 아름답고 선하게 이끌어 가시는 그런 놀라운 은혜를 누리고 경험하면서 간증하면서 그렇게 살아가는 그런 하나님의 은혜가 우리 모두에게 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다. 하나님, 우리에게